सब नूं जय मसीह दी। जय मसीह दी। ब्रदर कवाल जी, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का शुक्र करते हैं समय के लिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, मौका दिता कि ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ कुछ ਸਮਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ खुदा ਦਾ शुक्र है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ इस्तेमाल किया। सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी महिमा होती है ना जी। हाँ जी हाँ जी 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 ਆਪਾਂ जी ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ हालेलुया शुरू करते हैं जी। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਸ ਭਜਨ ਜ਼ਬੂਰ 148 148 हाँ ठीक ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸਤਤ ਲਈ ਪੁਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। हे ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤੋ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। हे ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੈਨਾਵੋ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। हे ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰਿਓ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। हे ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ੋ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਹੈ। परमेश्वर पिता सचमुच परमेश्वर पिता सारी सृष्टि आप दी उस्तत करती है। असी आप दी उस्तत करते हैं जो अपनी चीज़ां बनाईयां परमेश्वर पिता अपनी शक्ति के नाल अपने बोलों के नाल, और आप दे परमेश्वर पिता सारियां विधियां जो आप बनाते हो वो अटल हैं। आप अपने वचन के नाल सब कुछ खड़ा किया होया है, चल रहा है। परमेश्वर पिता आप दा शुक्र करते हैं, आप सर्वशक्तिमान हो और आप दे वचन दे विच शक्ति है जो चीज़ों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर पिता आप दा शुक्र करते हैं परमेश्वर पिता कि आप अपने बच्चों को इन्ना प्यार करते हो, और आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह जिस द्वारा आपने सब कुछ बनाया वो वचन वो दे तार के इस धरती पर आया परमेश्वर पिता, ताकि असी बच सकीए, आप दे नाल रह सकीए। आपने सानू स्वर्ग की सिटीजनशिप दी, साडे पाप माफ़ कर दिते। परमेश्वर पिता आप सचमुच महिमा के योग हो, उस्तत के योग हो। आप वर्गा कोई नहीं परमेश्वर पिता, आप ही जींदे जागदे परमेश्वर हो। इजराइल का रब ही सच्चा जींदा जागदा रब है और इस वर्गा होर कोई नहीं परमेश्वर पिता। आप दा शुक्र करते हैं परमेश्वर पिता इस वचन के लिए। आप दे वचन के विचों सीखण जा रहे हैं, समझण जा रहे हैं, साडे नाल गलबात करना पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर पिता जो कुछ भी बोलिया जाए, पढ़िया जाए, सुनिया जाए वो आप वालों ही होवे, और इसका सारा जलाल सारी महिमा आप देने हैं। और सब कुछ मांगते हैं आप दे इकलौते पुत्र साडे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। हाँ जी ब्रदर जी, आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय तो जी पवित्र आत्मा के उपर जी, ते फिर पवित्र आत्मा के मस्से के उपर ते प्रेयर के उपर भी। हुण एक सवाल होर है जी प्रेयर के उपर कि अनॉइंटेड प्रेयर मसा शुदा प्रेयर जिहड़ी दुआ ते जां प्रेयर जिहड़ी अनॉइंटिंग दे विच हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। और ये बड़ा वास्ट यानी बड़ा खुला जिहा मजमून है, लेकिन असी पॉइंट ते लैने हाँ। तो दो गल्लां तुसीं कहियां ने कि एक अभिषेक दे विच दुआ ते एक जिहड़ी असी आम दुआ।
मेरा ख्याल है कि असी मेरा नहीं बल्कि बाइबल दे विचों पढ़ांगे पहला करंथियों 14 चैप्टर यानी 14 अध्याय ओदी 15 तो असल 20 आयत हैगी है, लेकिन 15 आयत दे विच ते 16 आयत दे विच असी इसनू टच होंदियां वेख रहे हैं जी। ठीक है, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 14 ਦੀ 15 ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਮੀਨਸ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ, ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਨ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਨ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਨ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ 26 ਆਇਤ ਬਰਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। 8 ਦੀ 26 ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੀ 26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ 'ਚ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੀ 26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਲਭਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਅਨੋਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਾਈਡ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ,
ਵਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਇਆ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਨਾਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ 2 ਬ੍ਰੌਡਰ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਚੈਪਟਰ 27 ਦੀ 14 ਆਇਤ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁਆ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲੈਟਰੀ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ, ਫੋਕਸ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਦੁਆ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਸੁਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬੀ ਦੁਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਦੁਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 27 ਦੀ 14। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਹਾਂਜੀ 27 ਦੀ 14 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ। ਸੁਣੋ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੂਬ 4 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਗ ਮੋਟਿਵਸ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ, ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਕੂਬ 4 ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਗ ਅਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਆਮ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਵਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਯਾਨੀ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਇਆ 59 ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ 59 59 ਪਹਿਲੀ 2 ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਸਰ। ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਦੈਨ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯਸਾਇਆ 59 ਦੀ 59 ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ 2 ਆਇਤਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਚ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 22 ਦੀ 14, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬੂਰ 66 ਦੀ 66, ਸਾਮ 66 ਦੀ 18 ਆਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਏ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾ ਸ਼ੁੱਧਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਦੁਆ ਅਨੋਇੰਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਦੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਗਤ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ।
ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੀ 1 ਦੀ 7ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਯਿਸੂ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਮਸ 60 ਦੀ 18। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਸਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਮਸ ਭਜਨ ਜ਼ਬੂਰ 66 ਦੀ 18 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਦੋਂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹ ਵਰਸ। ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। 66 ਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Psalms 66 18 ਹਾਂਜੀ। Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Exactly. ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਲੀਵਰਸ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਾਇੰਟਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਕਸ 11 ਦੀ ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਰਸਿਸ 24 ਤੇ 25। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਭਈਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਰਕਸ 11 ਦੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ? ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਪੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਦਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਇੰਟਡ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੁਆ ਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ
जो भी जोर जोर की दुआ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पिछों प्लग ही लत्था है ना। इसलिए ये चीज़ां बहुत अच्छा तुसी कीता है कि अज असी इनू देख रहे हैं जी। हाँ जी, देख लो जरा। हाँ जी, हाँ जी। पहला पतरस 3:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪਤਿਓ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਤੀ 19:6 ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਲਕ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਆ ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੌਰੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨਨੈਸ, ਸਿੰਗਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜਮੂਈ ਮਸਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਸ ਲੰਗੜੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਦੂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਯਕੂਬ 1:6-7 ਦੇਖੋ, ਜੇਮਸ, ਮੈਂ ਜੇਮਸ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਯੂਬ, ਯਕੂਬ ਜੇਮਸ 1:6-7 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਬੜੇ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਮਸ ਯਕੂਬ 1:6-7 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਮੰਗੋ ਤੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲਾਭ। ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਆ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖੋਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਏਲੀਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹਮ ਤਬੀਅਤ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਕਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂधी 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 2:10 ਤੋਂ ਲੈ 10 ਤੇ 11 ਹੈ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਅਨਾਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ।
ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੰਗਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਫਾਇਤ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ 14:16 ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਨੋਇੰਟਡ ਦੁਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜਾਂ ਟੰਗਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਨੋਇੰਟਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਨੋਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਸੁਖਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਹਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਸ਼ੁਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਸਾਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੋਇੰਟਡ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਮਸਾਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ।